Listen. The Bahmani kingdom was established by Alauddin Hasan. He had risen in the service of a person named Gangu and is therefore also known as Hasan Gangu. He became king in 1347 and took the title of Alauddin Bahman Shah. He started a dynasty known as Bahmani dynasty. ഇപ്പൊ ബാമണി കിങ്ഡം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ ഹസൻ ആണ്. ബാമണി കിങ്ഡം വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ അലാവുദ്ദീൻ ഹസൻ ഇൻ 1347 1347 അല്ലേ. യെസ്. ഹി ഹാഡ് റൈസ് ഇൻ എ സർവീസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ നെയ്മഡ് ഗംഗു. അദ്ദേഹം ഒരു പേര് സ്വീകരിച്ചു. എന്താണത്? ഗംഗു. ആഫ്റ്റർ ദർഫോർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹസൻ ഗംഗു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗംഗു എന്ന പേഴ്സൺ സർവീസ് ഹി ഹാഡ് റൈസൺ ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ നെയ്മ് ഗംഗു. After this, he is known as Hasan Gangu. He became in 1347 and took the title of Alauddin Bahman Shah. അങ്ങനെ 1347 അദ്ദേഹം ഒരു ടൈറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചു. എന്താണത്? അലാവുദ്ദീൻ ബാമൻ ഷാ. He started a dynasty known as Bahmani dynasty. അങ്ങനെ 1347 അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ അലാവുദ്ദീൻ ബാമൻ ഷാ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ഡൈനാസ്റ്റി തുടങ്ങി. ആ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ പേരാണെന്ത്? ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റി. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ബാമണി കിങ്ഡം വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ അലാവുദ്ദീൻ ഹസൻ. He had risen in the service of a person named Gangu. Person named Gangu and therefore is also known as Hasan Gangu. In 1347 he took a title of Alauddin Bahman Shah. After he started a dynasty. That dynasty is known as Bahmani dynasty. The kingdom lasted for 180 years from 1347 to 1527. At its greatest extent, it included the whole of northern Deccan up to the river Krishna. First, Gulbarga and then Bidar were the capital. From Firoz Shah Bahmani and Mahmud Gawan were the most powerful people in the kingdom. അപ്പൊ ഈ കിങ്ഡം ഏകദേശം എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു? 180 years. ഏകദേശം 180 വർഷം നീണ്ടു നിന്നു. ഏത്? ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റി. ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റി lasted about 180 years. From 1347 up to 1527. 1347 മുതൽ 1527 വരെ ഏകദേശം 180 വർഷം ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ it included the whole of northern Deccan up to the river Krishna. അത് ഡെക്കാൻ മുതൽ നോർത്തേൺ ഡെക്കാൻ മുതൽ റിവർ കൃഷ്ണ നദി വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കിങ്ഡം ആയിരുന്നു ഏത്? ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റി. ഫസ്റ്റ് ഗുൽബർഗ, ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റല്. ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റി ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുൽബർഗയും അതിനുശേഷം ബിഡാർ. ഗുൽബർഗ ആൻഡ് ബിഡാർ വർ ദ ക്യാപിറ്റൽ. ആദ്യം അങ്ങനെ മാറി വന്നു. ഫസ്റ്റ് ഗുൽബർഗും അതിനുശേഷം ഗുൽബർഗയും സെക്കൻഡ് വൺ ബിഡാറുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ക്യാപിറ്റല്. ഇനി അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂളേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് നോക്കുക. ഫിറോസ് ഷാ ബാമണി ആൻഡ് മഹമൂദ് ഗവാൻ. ഫിറോസ് ഷാ Bahmani and Mahmud Gawan are the important people, powerful people in the kingdom. ഇത്രയുള്ളൂ ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റി നോക്കുക. ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അലാവുദ്ദീൻ ഹസൻ in 1347. പിന്നെ he had risen in the service of a person named Gangu. After he is known as Hasan Gangu. In 1347 he took a title that is Alauddin Bahman Shah. After this he started a dynasty known as Bahmani dynasty. This Bahmani dynasty lasted about 180 years from 1347 up to 1527. The Gulbarga and Bidar were the capitals. Then Firoz Shah Bahmani and Mahmud Gawan are the important people in that kingdom. Okay. ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണി കിങ്ഡത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം. Okay. Next one, Firoz Shah Bahmani. Firoz Shah Bahmani. 1397 up to 1422. Firoz Shah was a powerful ruler. He defeated the God king
Narsingh Rai and annexed some of his territories. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല അവിടെ വായനയാണ്, എന്താ പരിപാടി? ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കുക. Okay. Rai annexed some of his territories. He also conquered Raichur Dor from the king of Vijayanagar. However, he soon lost it again. Firoz Shah was a learned man and was interested in science. He was a good poet and was well versed in Persian, Arabic, Turkish, Telugu, Kannada, and Marathi. He encouraged learned men to migrate to his court. Under him, Deccan became the cultural center of India. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വ്യക്തികളാണ് ആരൊക്കെ? ഫിറോസ് ഷാ ബാമണിയും മഹമൂദ് ഗവാൻ. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിറോസ് ഷാ ബാമണി. ഫിറോസ് ഷാ ബാമണി 1397 മുതൽ 1422 വരെയായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്. നോക്ക്, ഫിറോസ് ഷാ വാസ് എ പവർഫുൾ റൂളർ. He defeated Gond king Narsingh Rai and annexed some of his territories. ഫിറോസ് ഷാ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറോസ് ഷാ ആയിരുന്നു. ഫിറോസ് ഷാ വാസ് എ പവർഫുൾ റൂളർ ഇൻ ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റി. He defeated the Gond king. അദ്ദേഹം ഒരു ഗോണ്ട് രാജാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ആ ഗോണ്ട് രാജാവിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നാസിംഗ് റായ്. ഫിറോസ് ഷാ defeated a Gond king. That Gond king is Narsingh Rai. Annexed some of his territories. അദ്ദേഹം ഗോണ്ട് കിങ് ആയ നാർസിംഗ് റായിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാർസിംഗ് റായിയുടെ ടെറിട്ടറീസിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺട്രിയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡൈനാസ്റ്റിയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. He also conquered the Raichur Dor from the king of Vijayanagar. വിജയനഗര രാജാവിന്റെ വിജയനഗർ കിങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം റായ്ചൂർ തീരവും പിടിച്ചെടുത്തു. However, he soon lost it again. അങ്ങനെ വിജയനഗർ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റായ്ചൂർ ദോവ് പിടിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫിറോസ് ഷാ വാസ് എ ലേൺഡ് മാൻ ആൻഡ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സയൻസ്. ഫിറോസ് ഷാ ഒരു നല്ല പഠിപ്പുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിലായിരുന്നു. പിന്നെ വായിക്കാം, ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിറോസ് ഷാ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആയിരുന്നു. He was a learned man. ഫിറോസ് ഷാ was a learned man. He was interested in science. He was a good poet and well versed in Persian, Arabic, Turkish, Telugu, Kannada and Marathi. അദ്ദേഹം സയൻസിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു പോയറ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന പോയറ്റ് ആയിരുന്നു ഫിറോസ് ഷാ. മാത്രല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ലാംഗ്വേജിൽ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേർഷ്യനില്, അറബിക്, ടർക്കിഷ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ആൻഡ് മറാത്തി. മാത്രല്ല he encouraged learned men to migrate to his court. പഠിപ്പുള്ള വ്യക്തികളെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, അങ്ങോട്ടേക്ക് വരിപ്പിച്ചു. അണ്ടർ ഹിം ഡെക്കാൻ became the cultural center of India. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഡെക്കാൻ ഒരു കൾച്ചറൽ സെന്ററായി മാറി. ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫിറോസ് ഷാ ബാമണി 1397. Firoz Shah was a powerful ruler in Bahmani dynasty. He defeated a Gond king named Narsingh Rai and annexed his territories. He also conquered Raichur Dor. Raichur Dor പിടിച്ചെടുത്തു. ആരിൽ നിന്ന്? From Vijayanagar ruler. Then നമ്മുടെ Firoz Shah Bahmani was a powerful ruler and he was a learned man. He was interested in science. He was a well-known poet and he was well versed in Turkish, Arabic, then Telugu, Kannada and Marathi. He encouraged learned men to migrate to his court and under him Deccan was the cultural center of India. Okay. Next important person ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബാമണി ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു മഹമൂദ് ഗവാൻ. വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ആയിക്കോട്ടെ. എന്തേ? വീട്ടില് താഴെ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സാധനം കൊടുക്കാൻ. ഇല്ല. Okay. Next one, Mahmud Gawan 1463 up to 1481. 1463 വരെ 1463 മുതൽ 1481 വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം. Mahmud Gawan was a wazir of the Bahmani king Muhammad Shah
Third, he made the kingdom very powerful. Mahmud was a Persian by birth. He came to India and settled down in the Deccan. He began working at the royal court and soon became a favorite of the king. For 18 years, he managed the affairs of the king. He expanded the kingdom and reorganized the administration. Mahmud Gawan is the another important person in Bahmani dynasty. Mahmud Gawan was the wazir of the Bahmani king Mahmud Shah III. Mahmud Shah മൂന്നാമന്റെ wazir ആയിരുന്നു ആര്? Mahmud Gawan. Then he made the kingdom very powerful. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ബാമണി കിങ്ഡത്തെ പവർഫുൾ ആക്കി മാറ്റിയത്. Mahmud was a Persian by birth. ജന്മനാൽ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ഒരു പേർഷ്യൻ മാൻ ആയിരുന്നു. ജന്മന അദ്ദേഹം പേർഷ്യൻ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ജനിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റിൽ ആയി. ജന്മം കൊണ്ട് പേർഷ്യൻ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചതൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ആണ്. Then for 18 years he managed affairs of the kingdom. He expanded the kingdom and reorganized the administration. അദ്ദേഹം ഏകദേശം 18 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തി അല്ലേ? 1463 1463 നിന്ന് എത്ര കൂട്ടിയാൽ 1481 കിട്ടും? 18 വർഷം അല്ലെ? അപ്പൊ ഏകദേശം 18 വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മഹമ്മൂദ് ഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരുന്നു? വാസർ ഓഫ് ബാമണി കിങ് ആണ്. വാസർ ഓഫ് ബാമണി കിങ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് ഷാ III. പിന്നെ മുഹമ്മദ് വാസ് പേർഷ്യൻ ബൈ ബർത്ത് ബട്ട് he came to India and settled down in the Deccan. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ട് പേർഷ്യൻ ആണെങ്കിലും ഡെക്കാനിലാണ് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ ചെയ്ത് താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഏകദേശം 18 വർഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കിങ്ഡത്തിലെ, അതായത് ഈ ബാമണി കിങ്ഡത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അവിടുത്തെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Mahmud was a patron of learning. He was well versed in mathematics and literature. He encouraged the growth of Urdu. Many scholars from Persia came to the Bahmani court. He also built a magnificent madras in Bidar. Many students from different parts of India and abroad came to his madrasa to study. The madrasa also had a library which had over 3000 manuscripts. അദ്ദേഹവും ഒരു ലേൺഡ് മാൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ? മഹമ്മൂദ് വാസ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലേണിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഹി വാസ് വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അറിവ് ഏതിലായിരുന്നു? മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ. സയൻസിൽ ആർക്കായിരുന്നു? സയൻസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് ആളാരായിരുന്നു? സയൻസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ആരായിരുന്നു? നിങ്ങൾ എവിടെയാ കുട്ടികളെ? ഫിറോസ് ഷാ ബാമണി അല്ലേ? Firoz Shah Bahmani was a learned man and interested in science. പഠിച്ചല്ലേ? Yes. Mahmud was a patron of learning. He was well versed in mathematics and literature. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്തമാറ്റിക്സും ലിറ്ററേച്ചറും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നത്. He encouraged the growth of Urdu. അദ്ദേഹം ഉറുദുവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. Many scholars from Persia came to the Bahmani court. അങ്ങനെ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറെ സ്കോളേഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു? ബാമണി കിങ്ഡത്തിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം he also built a magnificent madrasa in Bidar. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബിഡാറിൽ ഒരു മദ്രസ പണിയിപ്പിച്ചു. Many students from different parts of India abroad came to madrasa to study. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ആൾക്കാരെ മദ്രസയിലേക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി എത്തി. The madrasa also had a library which had over 3000 manuscripts. മദ്രസയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഏകദേശം 3000 മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. അവിടെ മദ്രസയിൽ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം അതിൽ 3000 മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. മഹമ്മൂദ് ഗവാൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ്. He was well versed in mathematics and literature. He encouraged Urdu. Then many scholars from Persia came to Bahmani kingdom. പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ, കുറെ സ്കോളേഴ്സ് ബാമണി കിങ്ഡത്തിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം he built a madrasa in Bidar. ബിഡാറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മദ്രസ പണിയിപ്പിച്ചു. He
ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ മദ്രസയിലേക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി എത്തി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ആ മദ്രസ ഓൾസോ ഹാഡ് എ ലൈബ്രറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് about 3000 manuscripts there. Okay, madrasa had a library also. It consists 3000 manuscripts. 3000 manuscripts ഉള്ള ഒരു ലൈബ്രറി കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലൈബ്രറി കൂടെ ആ മദ്രസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മദ്രസ ആരാ സ്ഥാപിച്ചത്? മഹമൂദ് ഗവാൻ ആണ്. എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്? ബിഡാറില്. മഹമൂദ് ഗവാൻ സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നത് എന്ത്? മദ്രസ. Okay. Then next one, page number 42. ബാക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണേ. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡക്കാനി പർദേശി കോൺഫ്ലിക്ട്. ഡക്കാനി പർദേശി കോൺഫ്ലിക്ട്. Listen, Deccani Pardeshi conflict. The kingdom was a witness to continuous conflict between the two groups of nobles at the court, Deccani and Pardeshi. The Deccanis were of local origin. The Pardeshis had come from Iran, Turkey, Arabia, and Central Asia. They were looked upon as foreigners by the local Deccani nobles. The two factions were always scheming against one another. But next one, Deccani Pardeshi conflict. Kingdom was witness to continuous conflict between the two groups. ഈ നമ്മുടെ ബാമണി കിങ്ഡത്തിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രണ്ട് ആൾക്കാരായിരുന്നു two groups of nobles at the court. കോർട്ടിലെ രണ്ട് വിഭാഗക്കാര്, നോബിളിന്റെ രണ്ട് നോബിൾ വിഭാഗക്കാര് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഡെക്കാനീസും പർദേശി. പർദേശിയും ഡെക്കാനി എന്ന് പറയുന്നത് two groups of nobles ആണ്. There were conflicts between one by one. Then the Deccanis were of local origin. Deccanis ആരായിരുന്നു? ലോക്കൽ ഒറിജിൻ ആയിരുന്നു. The Pardeshis had come from Iran, Turkey, Arabia, and Central Asia. Deccanis എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു two groups of nobles such as Deccanis and Pardesis were conflict between one another. Then Deccanis were the local origin. Deccanis were the local origin. Deccanis എന്ന് പറഞ്ഞ local origin ആയിരുന്നു. പക്ഷേ Pardesis had come from Iran, Turkey, Arabia, and Central Asia. Pardeshi എന്ന് പറയുന്നത് Central Asiaയിൽ നിന്നും, അറേബ്യയിൽ നിന്നും, തുർക്കിയിൽ നിന്നും, അതുപോലെ ഇറാനിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഡെക്കാനീസ് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഒറിജിനും, മറ്റവരെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള അറേബ്യയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തുർക്കിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ. They were looked upon as foreigners by the local Deccanese nobles. The two factions were always aiming against one another. അപ്പൊ ഡക്കാനി പർദേശി കോൺഫ്ലിക്റ്റിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു? ഡക്കാനീസും പർദേശീസും. മനസ്സിലായോ? ഈ ഡക്കാനി എന്ന് പറയുന്നത് പർദേശി എന്ന് പറയുന്നത് two groups of nobles ആണ്. Two groups of nobles such as Deccani and Pardeshi. Okay, Deccanis were the origin of local origin. Deccanis എന്ന് പറഞ്ഞ local origin. Pardeshi എന്ന് പറയുന്നത് people come from Turkey, then Iran, Arabia, and Central Asia. Mahmud Gawan was a Pardeshi. പക്ഷെ മഹ്മൂദ് ഗവാൻ ആരായിരുന്നു? ഒരു പർദേശി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എവിടുന്ന് വന്ന ആളാണ്? ജന്മം കൊണ്ട് അയാൾ ആരാ? പേർഷ്യനാണ് അല്ലെ? പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ നമ്മളത്? ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹ്മൂദ് ഗവാൻ പേർഷ്യനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഡക്കാനിൽ സെറ്റിലായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ കിങ്ഡം 18 വർഷം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അല്ലെ? ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ഈ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു റൂളർ ആയിരുന്നു. Mahmud Gawan was a Pardeshi. He failed to unite the two groups. His opponent had a conspiracy against him and had him executed in 1481. എന്താണ് പറഞ്ഞാലേ എന്ത് ചെയ്തു? മഹമൂദ് ഗവാൻ ഒരു പർദേശി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം he came from Persia. He failed to unite the two groups. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും, ഈ പർദേശിയിൽ നിന്നും ഡക്കാനിൽ അദ്ദേഹം ഫെയിൽ ആയിപ്പോയി.
His opponents, അദ്ദേഹത്തിന്റെ opponents. Opponents എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരെ hatched a conspiracy against him and had him executed in 1481. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു 1481. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഡക്കാനി പർദേശി കോൺഫ്ലിക്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഡക്കാനി പർദേശി കോൺഫ്ലിക്ട് is the conflict between two groups of nobles such as Dakkani and Pardeshi. Dakkani were of local origin. Pardesis were the people came from different parts such as Iran, Arabia, then Central Asia and Turkey. Okay. പിന്നെ Mahmud Gawan was a Pardeshi. He failed to unite the two groups and his opponents executed him in 1480. Okay. Last one, administration. Sorry, next one, administration. അവിടുത്തെ ഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? The Wazir of Wakil headed the administration. The Wazir of Wakil headed the administration. Other senior officials were the Amir I Jumla. Amir E Jumla എന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. Amir E Jumla, head of finance. Next is the Wazir E Ashraf. Wazir E Ashraf, head of foreign affairs. Next is Sadar E Jahan. Sadar E Jahan, head of the religious and judicial department. The ഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? The Wazir of Wakil. Wazir എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കീൽ. Wazir or Wakil headed the administration. അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസിർ അല്ലെങ്കിൽ വക്കീലാണ്. മറ്റുള്ള ഒഫീഷ്യൽസ്, മറ്റുള്ള സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽസ് ആരൊക്കെയാ നോക്കുക? അമീർ ഇ ജുംല, വാസിർ ഇ അഷ്റഫ്, സദാർ ഇ ജഹാൻ. These are the other senior officials. Amir E Jumla, head of finance. Wasir E Ashraf, head of foreign affairs. Sadar E Jahan, head of the religious and judicial department. ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസിർ or വക്കീൽ headed the administration. There are another senior officials such as Amir E Jumla. Amir E Jumla is the head of finance. Finance head ആണ് Amir E Jumla. വാസിർ ഇ അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ്, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ബന്ധങ്ങളുടെ ഹെഡായിരുന്നു. സദാർ ഇ ജഹാൻ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. മതപരവും ജുഡീഷ്യലുമായ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡായിരുന്നു ആര്? സദാർ ഇ ജഹാൻ. The kingdom was divided into many provinces called Taraf. Each province was under a governor called Amir or Tarafdar. He was paid through jagir. The governors had their own armies. They helped the kingdom with men and equipment in times of war. കിങ്ഡത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം അതിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വക്കീൽ അല്ലെങ്കിൽ വാസിറാണ്. പിന്നെ 3 സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫിനാൻസിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്, മറ്റൊരു ഹെഡ് ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ്, മറ്റൊരു ഹെഡ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അതുകൂടാതെ കിങ്ഡത്തെ അദ്ദേഹം തരംതിരിച്ചു. കിങ്ഡം വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു മെനി പ്രോവിൻസസ്. കുഞ്ഞു പ്രോവിൻസ് ആക്കി കിങ്ഡത്തെ തരംതിരിച്ചു. ആ പ്രോവിൻസസിൽ പറയുന്ന പേരാണ്, അദ്ദേഹം കിങ്ഡത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പ്രോവിൻസിൽ പറയുന്ന പേരാണ് തരം. എന്താ പറയാ? തരം. ഈച്ച് പ്രോവിൻസ് വാസ് അണ്ടർ എ ഗവർണർ കോൾഡ് അമീർ ഓർ തരഫ്ദാർ. അദ്ദേഹം കിങ്ഡത്തെ തരംതിരിച്ചു. കിങ്ഡം വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു പ്രോവിൻസസ്. Each provinces controlled by a governor called Amir or Tarafdar. Okay. അപ്പോൾ കിങ്ഡത്തെ തരംതിരിച്ചു. കിങ്ഡം വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു പ്രോവിൻസസ്. ആ പ്രോവിൻസസിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ? കിങ്ഡം വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു പ്രോവിൻസസ് കോൾഡ് തരഫ്. ഈച്ച് പ്രോവിൻസസ് വാസ് അണ്ടർ എ ഗവർണർ. ഓരോ പ്രോവിൻസിനും ഓരോ ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗവർണറിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ പ്രോവിൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ പ്രോവിൻസിലെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അമീർ ഓർ തരഫ്ദാർ. ഓക്കെ, അമീർ ഓർ തരഫ്ദാർ. He was paid through jagir. The governors had their own army. ഗവർണേഴ്സിന് അവരുടേതായ ആർമീസ് ഉണ്ട്. They helped the king with men and equipment in times of war.
ഈ ആർമീസ് എന്ത് ചെയ്തു? യുദ്ധ സമയങ്ങളില് ഇവരെ സഹായിക്കും. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ കിങ്ഡത്തെ എന്തായി തിരിച്ചു? പ്രോവിൻസ് ആയി തിരിച്ചു. ഓരോ പ്രോവിൻസും ഓരോ ഗവർണറിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ആ തരംതിരിച്ച കിങ്ഡം പ്രോവിൻസ് ആയി തരംതിരിച്ച പ്രോവിൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് തരഫ്. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഗവർണറിന് പറയുന്ന പേരാണ് അമീർ അല്ലെങ്കിൽ തരഫ്. ലാസ്റ്റ് വൺ, എൻഡ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം. കിങ്ഡത്തിന്റെ അവസാനം, അന്ത്യം. നോക്ക്, the later kings were weak. This led to the governors in the provinces to declare their independence. By 1527, the kingdom had split up into 5 independent sultanates. Ahmadnagar, ruled by Nizam Sahib. Bijapur, ruled by the Adil Sahib. Golconda, ruled by the Qutb Sahib. Berar, ruled by Himmat Sahib. Bidar, ruled by the Barit. അങ്ങനെ ഈ കിങ്ഡത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ബാമിനി കിങ്ഡത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വീക്കായി മാറി. പിന്നീട് റൂളേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ വീക്കായി. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഗവർണേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രോവിൻസസ് ഡിക്ലെയർ ദർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി. ബൈ 1527, 1527 ഈ കിങ്ഡത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ബാമണി കിങ്ഡം 5 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സുൽത്താനേറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ബാമണി കിങ്ഡം had split up into 5 independent sultanates in 1527. 1527 ബാമണി കിങ്ഡം 5 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സുൽത്താനേറ്റ്സ് ആയി മാറി. അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് അഹമ്മദ്നഗർ. ബിജാപൂർ, ഗോൽക്കണ്ട, ബറാർ ആൻഡ് ബിഡ. ഓക്കെ, 5 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സുൽത്താനേറ്റ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ബാമണി കിങ്ഡം 5 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 5 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സുൽത്താനേറ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ അഹമ്മദ്നഗർ, ബിജാപൂർ, ഗോൽക്കൊണ്ട, ബറാർ, ബിഡ. അതിൽ അഹമ്മദ്നഗറിനെ ഭരിച്ചിരുന്നത് നിസാം സാഹിബ് ആണ്. നിസാം സാഹിബ് ഭരിച്ചു. ബിജാപൂർ റൂൾഡ് ബൈ ആദിൽ സാഹിബ് ബിജാപൂരിനെ ഭരിച്ചു, റൂൾ ചെയ്തു. കുത്തബ് സാഹിബ് ഗോൽക്കൊണ്ട റൂൾഡ് ബൈ കുത്തബ് സാഹിബ്. Then ഇമാദ് സാഹിബ് ബറാർ ruled by Imad Sahib. Bidar ruled by Barit Sahib. ബിഡാറിനെ ആരാക്കി? ബിഡാറിനെ ബാരിക് സാഹിബ്. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു 5 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സുൽത്താൻ. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ pick the correct answer നിങ്ങൾ തനിയെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടോ, ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്. ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ, എന്റെയൊക്കെ നോട്ട് തരാനുള്ളതെന്ന് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണ്, അടുത്ത വിടപ്പം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഫെയ്ത്തിന്റെ നോട്ട് കൊടുത്തുവിടാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ഫെയ്ത്ത് നോട്ട് എവിടെ? ആൻവരി നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തോ? അസെൻഡ് ചെയ്തോന്ന് എഴുതണം. ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് താണ് കേഴാൻ എനിക്ക് ടൈമില്ല. കാരണം ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓവർ. ഏകദേശം ടൈം കഴിയാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ പിന്നെ ജനുവരി തുടങ്ങി. നമുക്ക് 2 3 4 അതിന് ഏതൊക്കെ നോട്ട് തരാനുള്ളത് പറഞ്ഞോ. മിസ് പൊളിറ്റിക്കിന്റെ 5ാം പാഠം വരെ എഴുതാണ്. 5ാം പാഠം തന്നു. ഇനി ഏതാ തരണ്ടേ? പൊളിറ്റിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് ഓവറായി. പിന്നെ കിങ്ഡംസ് ഓഫ് റീജിയൻ 4ാം പാഠം. ഇനി ഏതായിരുന്നു? ജോഗ്രഫിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം എടുത്തത് 4ാം പാഠമാണ്. അതിന് നോട്ട് തന്നോ? ആ നോട്ട് തന്നു. ഇനി ഏതാ? ഹിസ്റ്ററിയുടെ മാത്രമേ തരാനുള്ളോ? ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഇതും കൂടെ തന്നാ കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള നോട്ടൊക്കെ തന്നു ഹിസ്റ്ററിയുടെ? ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാ. എന്നാ പിന്നെ ഇതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ. Bye.